صحیح بخاری حدیث نمبر 23۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعرضون علیہ، جو مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور ان پر قمیصیں تھیں، کرتے تھے، منہا، ان میں سے بعض ایسے تھے، ما یبلغ الثدیہ، انہوں نے ایسے کرتے پہنے ہوئے تھے جو سینے تک پہنچ رہے تھے، ومنہا ما دون ذالک، اور ان میں سے بعض کے کرتے اس سے پیچھے تھے، وعرض علی عمر بن الخطاب، اور مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجر، ان پر قمیض تھی، آپ اس کو گھسیٹ رہے تھے، یعنی وہ قمیض زمین پر لگ رہی تھی، عمر بن خطاب اس کو گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ قالو، صحابہ نے کہا، فما اولت ذالک یا رسول اللہ، آپ نے کیا تعبیر کی ہے اس کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر میں نے دین کی ہے، اس کی تعبیر دین کی ہے۔ پیارے بیٹو، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی درجہ بندی ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے۔ اس حدیث کو باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کے تحت لائے ہیں، واضح، اور یہی حدیث امام یہ عمر بن خطاب میں لائے ہیں۔ اس حدیث سے عمر بن خطاب کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 7008 میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 7008 میں اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب القمیص فی المنام، خواب میں قمیص دیکھنا۔ تو قمیض اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو مراد دین ہوگا۔ کیا مراد ہوگا؟ دین۔ کیا مراد ہوگا؟ دین۔ کتاب التعبیر میں اس حدیث کو لائے ہیں تو باب قائم کیا ہے باب القمیص فی المنام، خواب میں قمیض دینا۔ تو قمیض سے کیا بڑا مراد ہوتا ہے؟ دین۔ یہی حدیث اس کو 7009 میں بھی لائے ہیں، اس میں باب قائم کرتے ہیں باب جر القمیص فی المنام، خواب میں قمیص کو گھسیٹنا۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ ٹخنے ننگے رکھنا مرد پر فرض ہے ہر حالت میں، ورنہ جہنم کی وعید ہے۔ تو خواب کے اندر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ میری قمیض زمین کے ساتھ لگ رہی ہے، یعنی کیا اس پر بھی پھر جہنم کی وعید ہوگی؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں خواب کی نوعیت اور ہوتی ہے، اور نیند کے علاوہ جو شخص اپنے جان بوجھ کر یا ویسے اس کا شلوار قمیض رومال وغیرہ زمین پر لگے گا، ٹخنوں سے نیچے ہوگا، تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن خواب میں اگر کوئی شخص ایسا دیکھے تو اس پر یہ ڈانٹ، یہ حدیث فٹ ہم کریں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیٹو
यही हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है 6199 नंबर, यानी ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। मुस्नद अहमद में 11814 नंबर हदीस है। इस मुबारक हदीस से कई एक मसाइल साबित होते हैं। अल्लाह अकबर। पहला मसला यही है कि ईमान की दर्जा बंदी है। तमाम मोमिनों के ईमान बराबर नहीं होते, किसी का ईमान ज़्यादा है तो किसी का ईमान कम है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्वाब में कमीज़ को उनकी हुकूमत, उनके चर्चे, उनके खैर के काम एक लंबा अरसा तक बाकी रहेंगे। इससे ये भी मुराद है मरने के बाद भी उनके दीनी असरात तादेर बाकी रहेंगे, और रहे भी अल्हम्दुलिल्लाह। नीज़ इस हदीस में बेटो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत साबित हो रही है। हमारा ईमान है कि सबसे अफजल सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फिर उमर बिन खत्ताब हैं। जुज़वी फजीलत इसमें उमर बिन खत्ताब को हासिल हो रही है, और जब भी किसी को फजीलत देनी है मजमूई तौर पे तो उसमें जो ईमानी और अकीदे का मसला है सबसे अफजल उमर बिन खत्ताब हैं, फिर उमर सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन हैं। अकीदे की तमाम कुतुब में यही दर्जा बंदी मुहद्दिसीन ने कायम की है। बेटा मिन्नतुल बारी देना। अल्लाह अकबर। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया ने इस मुबारक हदीस पर मिन्नतुल बारी शरह सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 376 में मुख्तसर सी बहस की है, लेकिन बड़ी काम की बात लिखी है। अल्लाह अकबर। कालू फमा अव्वल तज़ालिका काल अद्दीन, इसके तहत फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माना में इस्लाम ज़्यादा फैलेगा, इस्लाम ज़्यादा फैलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर उनकी फजीलत साबित नहीं होगी, क्योंकि जो लोग ख्वाब में पेश किए गए हैं उनमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल ही नहीं है। बात ख़त्म हुई। या मतलब ये है कि दीन की इशाअत इनके दौर में सबसे ज़्यादा हुई है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मकसद हदीस की शरह करना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्तों से दीन मुराद दिया है, और दीन व इस्लाम मुतरादिफ हैं। बेटो पहले हमने बात की थी ईमान इस्लाम मुतरादिफ हैं, फिर दीन पर भी हमने बात की थी कि दीन ईमान और इस्लाम तीनों आपस में मुतरादिफ हैं। जैसा कि कुरान करीम में है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, गोया कुर्तों का कम व बेश होना, कमो बेश होना अहले ईमान के कमो बेश होने पर दलालत करता है। ऐसा समझे, क्योंकि ईमान व इस्लाम भी मुतरादिफ हैं। और इस हदीस से कमीज़ का पहनना भी साबित होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। इस तरह और भी कई एक मसाइल इससे साबित होते हैं। रावी अमूमन वही हैं जिन पर पहले बार हवास गुजर चुकी है। बारकल्लाहु फीक।